having the discussion regarding Pelton turbine, how to draw the velocity triangles that we have already discussed. And in velocity triangle itself, we have different sets of terms. I hope you have the diagram of velocity triangle with you. Diagram. So, the inlet velocity triangle was a straight line. Inlet triangle was a straight line. A straight line, this portion was U1, this portion was VR1, and this total portion was V1. Points A, B, C. This figure is complete, and this total portion was again PW1 also. Velocity of work at inlet. At inlet, we don't have the term with respect to VF. VF1 and the term for inlet. Now, at the outlet, previous topic, or moving curved plate topic where we have drawn the velocity triangle. Same manner outlet velocity triangle. This VR1, tangent slide outward item boom. VR1 value of VR2. This was VR2. Straight line of extend it. And from this point, we extend vertically upwards one line. This was VF2, velocity of flow at outlet. Other than since the plate is moving towards this direction, U1, U2, U on the term. So up to this portion, U2 remaining will be. If you join this one, you obtain V2 here. V2 this portion is VW2, velocity of work at outlet. Angles. Inlet triangle and angles theta, beta. So theta and alpha. Theta and alpha. Random 0. Inlet triangle straight line. So there are no angles. And angle. This was phi. This was beta. Angle 1. It can be extended towards this direction. It extends here. The angle of deflection. That is angle of deflection. This was regarding the velocity triangle. Now, with a small set of derivation, our derivation we obtain the relations for impact of jet. Jet Pelton turbine range impact. Impact is force exerted. From force exerted, we move on to work done. From work done, different sets of equations regarding kinetic energy of jet income. And we can obtain the relations for the efficiency. Now, different equations just started. Net head was equal to gross head minus head loss due to friction. This is the head loss due to friction equation. I hope you remember 4FLV square divided by dP multiplied by 2h. dP is diameter of the penstock head. Dam reservoir is the penstock diameter. Head loss due to friction. G is acceleration due to gravity. L is length of that pipeline. V velocity of water flowing within the pipeline. And F is friction factor. It usually depends on the nature of flow. Turbulent and laminar flow depending. Mostly the value of F will be given in the numerical questions. F is the now, if you look at the velocity triangle, we know that
വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് അറ്റ് ദി ഇൻലെറ്റ് ബിഫോർ സ്ട്രൈക്കിംഗ്. സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇൻലെറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി v1 ആണ്. ആ v1ന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം. Root of 2gh ആണ്. H was net head. അപ്പൊ ഇത് ആഫ്റ്റർ ഹിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഈ പ്ലേറ്റിന്റെ ഒരു മൂവ്മെന്റ്, ആ പ്ലേറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് u. ഈ കേസിൽ നമ്മൾ u is equal to u1 is equal to u2 എല്ലാം ഒന്നായിട്ട് എടുക്കും. Can be written as pi into b into n by 60. Pi d n by 60. These equations you are familiar with. Mechanics, sorry, fluid mechanics in our subjectly you have studied all these equations. ഇവിടെ d എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? This dp എന്ന് പറഞ്ഞ diameter of penstock ആയിരുന്നു. ഈ d എന്തായിരുന്നു? Diameter of the wheel ആണ്. Capital D diameter of the wheel ആണ്. Pelton turbine ന്റെ wheelന്റെ diameter ആണ്. n speed ആണ്. Speed of the wheel. rpm value ഉള്ള speed ആണ്. Again, if you look at the velocity triangle at the inlet velocity triangle എടുക്കാം. ഇൻലെറ്റിലെ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ we can understand few relations. അതായത് VR1 ആ ഫിഗർ ബോർഡിൽ വരക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വായിച്ചത്. ആ ഫിഗർ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ വെക്കുക. VR1 is equal to V1 minus U1. ആ ഫിഗറിന് ഇത് ക്ലിയർ ആണ്. U എടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് U1 എടുക്കുന്നതിന് വെറും U എടുക്കാം. And same VR1 നമുക്ക് എന്തുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം? is equal to W1 also. Velocity of word inlet. Inletൽ ആൽഫ എന്ന ആംഗിളും ഇല്ല, തീറ്റ എന്ന ആംഗിളും ഇല്ല. രണ്ട് ആംഗിൾസും 0 ആണ്. These are the relations that we obtain from the velocity triangle inlet. ഞാൻ എഴുതുന്ന ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് വെച്ചോ. എല്ലാം ആവശ്യമുള്ളതാണ്, ന്യൂമറിക്കൽസ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതാണ്. ഇത് ഫണ്ടമെന്റൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. These are the equations coming within the Pelton turbine case. അതിന്റെ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളിലാണ് ട്രയാങ്കിളിന് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ കിട്ടുന്ന റിലേഷൻസ് ആണ്. If you look at the velocity triangle outlet velocity triangle നോക്കിയാൽ again we can arrive at few relations. Since we are having the assumption, നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു assumption എടുക്കുന്നുണ്ട് previous topic മുതൽ, അതായത് the plate is supposed to be very smooth, there are no energy losses during the flow over the plate. So അതുകൊണ്ട് what we can write VR2 VR. അതായത് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്തായിരുന്നു? സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഇൻലെറ്റിലുള്ള റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി തന്നെയായിരിക്കും ഔട്ട്ലെറ്റ് പോകുന്നത് സെയിം വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫ്രം ദി ഫിഗർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഔട്ട് വാട്ട് VW2 is equal to VR2 cos phi minus U. ഔട്ട്ലെറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി ആയിട്ട് മാത്രം ജസ്റ്റ് വേണ്ടി പറയാം. This was VR2. This was V2. The V2 ആണ്. This angle was phi. This angle was beta. ഈ distance U2 ആണ്. The distance VW2 ആണ്. This was VF2. ഇത് ഔട്ട്ലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളിലെ ഫിഗർ ആണ് ഞാൻ വരച്ചത്. ഈ ഔട്ട്ലെറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ VW2 is equal to VW2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബേസിക്കലി VR2 cos phi. ഈ VR2ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷൻ along the direction of movement of plate. ഇവിടുന്ന് വരുന്ന നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിന്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഹാഫ് ഇവിടെയും ഒരു ഹാഫ് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്. സോ പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഡയറക്ഷനിൽ. സോ along the direction of plate, if we resolve this relative velocity R2, VR2 cos phi എന്ന്. VR2 cos phi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് VR2 cos phi. That VR2 cos phi minus what? VW2. Sorry, minus VU2. U2. അതാണ് VW2. റിലേഷൻ.
Okay. So now what we can write? Force exerted by the jet in the direction of motion. മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് എഫ് എക്സ് നമ്മൾ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റ് ടോപ്പിക് മുതലേ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്നുണ്ട്. is equal to what? Mass flow rate. Mass of jet of water striking per second. അതാണ് mass flow rate. Mass flow rate ഏതാ? Rho into A into ഇവിടെ V1 ആണ് എടുക്കുന്നത്, not VR1. കാരണം എന്താ? V1 വെലോസിറ്റിയും കൊണ്ടാണ് ഇത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. അല്ലേ? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ബോയ്സ്? Yes, sir. Okay, multiplied by what? Usually നമ്മൾ എഴുതും velocity of inlet അല്ലേ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? എന്തായിരുന്നു മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ്, സോറി ഫോഴ്സ് എക്സർട്ടിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാറ്? VW1 plus or minus VW2. 1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് VW2 ആയിരുന്നു. സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസിന്റെ കേസിൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഓർമ്മയുണ്ടോ? VW1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് VW2 ആയിരുന്നു. പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ആംഗിൾ. ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ അക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്ലസ് എടുക്കും. അത് ഒബ്റ്റ്യൂസ് ആംഗിൾ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇവിടെ ഇത് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണ്, ലെസ് ദാൻ 90 ഡിഗ്രി ആണ്. ബീറ്റ 90 ഡിഗ്രി ആവണമെങ്കിൽ ഈ V2 ഇങ്ങനെ മാറി ഇങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പൊ ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ഈ ആംഗിൾ 90 ഡിഗ്രി വരും. ഈ V2 ഇവിടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ 90 ആണ്. ബട്ട് V2 ഇവിടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് എന്താ? ഈ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ ലെസ് ദാൻ 90 ആണ്. അല്ലെ? പോസിറ്റീവ് സൈൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ. ഓൾസോ ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് ഓഫ് സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ സ്ട്രൈക്കിംഗ് റോ എ V1 എടുത്തത്, VR1 എടുത്തത്. സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസിന്റെ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തതല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ ബോയ്സ്? ക്ലാസ് റെഗുലറായി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? യെസ്. അതുകൊണ്ടാണ് VR1 പകരം V1 എടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് A എന്താണ്? ഏരിയ ഓഫ് ജെറ്റ് ആണ്, ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ജെറ്റ് ആണ് A. നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? പൈ ബൈ 4d² അല്ലെ? ഈ സ്മോൾ d എന്താണ്? ദിസ് ഈസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ജെറ്റ്. നമുക്ക് 3 ഡിന്റെ ടേം ഉണ്ട്. HF എടുക്കാൻ DP, ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പെൻസ്റ്റോക്ക്. പിന്നെ U പൈ dn/60 എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിൽ d ആണ്. ഇത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് വീലാണ്, പെൻസ്റ്റൺ വീലിന്റെ ഡയമീറ്റർ. സ്മോൾ d എന്താണ്? ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ജെറ്റ്. ജെറ്റിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ്, അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് d, ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ജെറ്റ് അല്ലേ? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ π/4d² ആണ്. ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? വർക്ക് ഡൺ ബൈ ദ ജെറ്റ് ഓൺ ദ റണ്ണർ പെർ സെക്കൻഡ്. അതിൽ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ബൈ ദ ജെറ്റ് ഓൺ ദ റണ്ണർ. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് by the jet on the runner. ജെറ്റിന്റെ റണ്ണറിനെ നേരെ പോയി അടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജെറ്റ് റണ്ണറിന്റെ മുകളിലേക്കല്ലേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, സോറി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇത് പെർ സെക്കൻഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ കിട്ടിയ ഫോഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്നാണ്. അതായത് പ്ലേറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി, റണ്ണർ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് Fx multiplied by U. അതായത് ρ(a)(v1) ബ്രാക്കറ്റിൽ VW1 plus VW2 multiplied by U. This is work done. Work done per second by the jet on the runner. Work done ഇതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതെങ്കിൽ പവർ given to the runner എഴുതാം.
power given to the runner by the jet. Power given എന്തായിരിക്കും? ഇതേ വർക്ക് ഡൺ ബൈ 1000 ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിലോ വാട്ടിനുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും. ഇത് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെ? സോ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? യൂണിറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ആണ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഈ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ബൈ 1000 ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്തായി പവർ കിട്ടി അല്ലെ? സോ പവറിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ്, അതായത് റോ എ v1 multiplied by vw1 plus vw2 into u whole divided by 1000. 3 kilowatt ആണ് power. So force exerted by the jet in the direction of motion നമ്മൾ എഴുതി. This is the equation we obtain from series of vanes. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ്. ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ഇൻലെറ്റിൽ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. ശരിക്കും നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ്. ഇവിടെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല, കാരണം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് vw1 plus vw2 എന്ന് മാത്രം എടുക്കുന്നത്. ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ജെറ്റ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ, ആ ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് വർക്ക് ഡണിലേക്ക് എത്തും. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ യു ചെയ്താൽ മതി. വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്, വർക്ക് ഡൺ എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയും. From work done per second, you can directly move on to power. Then we just divide by 1000. Newton meter per second and 1000 divide by kilowatt like that. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Is that clear? Now here we have the equation for work done per second by the jet. Now work done per second per unit weight of water striking the river. അങ്ങനെ ഒരു derivation equation പഠിക്കുന്നുണ്ട്. Work done per second per unit weight of water striking the runner. Runner നേരെ എഴുതുന്നില്ല, water strike. ഇത് ജനറൽ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ബൈ ടോട്ടൽ മാസ് ആണ് അല്ലെ? മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഇനി ഇത് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ബൈ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പെർ സെക്കൻഡ്. ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് അതായത് വർക്ക് ഡൺ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം. മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ യു ആണ് വർക്ക് ഡൺ. ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ per unit weight of water ആണ്. per unit weight of water എടുത്താൽ മതി. unit weight of water per second അല്ലേ? weight of water mg ആണ്. weight of water എന്ന് വരും mg അല്ലേ ബോയ്സ്? m into g by second ആണ്. weight എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mass into g ആണ്. സ്ട്രൈക്കിംഗ് പെർ സെക്കൻഡ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ബൈ സെക്കൻഡ് ഇടാം. ഈ എം ബൈ സെക്കൻഡ് മാസ്, അതായത് മാസ് പെർ സെക്കൻഡ്, ഇതാണ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് അല്ലെ? എം ബൈ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? ഈ എമ്മിനെ മാറ്റി നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? അത് എം പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള മാറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? തന്നെ എഴുതാം. എഴുതിക്കൂടെ? Sir. m into g weight of water ആയി. weight of water striking per second എന്ന് പറഞ്ഞാൽ m into g by second ആണ്. അതിൽ m by second അല്ലെങ്കിൽ m per second, mass per second എന്ന് പറഞ്ഞാൽ mass flow rate ആണ്, rho a v1 ആണ്. സോ ആ ബൈ സെക്കൻഡ് എഴുതാൻ ആവശ്യമില്ല, into g ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ എന്താ rho a v1 ക്യാൻസൽ ആണ്. സോ work done per second per unit weight of water striking per second എന്നതിന്റെ വാല്യൂ, ഫൈനൽ വാല്യൂ എന്തായി മാറും? This is equal to 1 by g multiplied by w1 plus w2. This is the relation for work done per second per unit weight of the water striking per second.
ഇനി ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസിയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരുന്നു? Power delivered to the runner divided by water power. Power supplied at inlet ആണ്. ഈ പവർ സപ്ലൈഡ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ്, എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ? വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് പവർ. ഇൻലെറ്റിലെ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡും ഔട്ട്ലെറ്റിലെ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് റേഷ്യോ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഹൈഡ്രോളിക് എനർജി, ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടും. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് റണ്ണർ പവർ ബൈ വാട്ടർ പവർ. ഈ നമുക്ക് കിട്ടിയ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന സാധനത്തിന് 1000 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ കിലോ വാട്ടിലുള്ള പവർ കിട്ടും. പക്ഷെങ്കിൽ പവറിനെ വാട്ടിൽ തന്നെയാണ് പറയണമെങ്കിൽ എന്താണ്? ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് വാട്ട്. നമുക്ക് നേരത്തെ ഈ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിരുന്നു. വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഈ റിലേഷനിലെ ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ്. ഈ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഇത് തന്നെയാണ് വാട്ട്. അതിന് കിലോ വാട്ടിലാക്കണ്ടെങ്കിലും പവറിനെ നമ്മൾ കിലോ വാട്ടിൽ എഴുതിയോണ്ട് മാത്രമാണ് ബൈ 1000 ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ കിലോ വാട്ടിൽ എഴുതിയത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് പവർ. സോ റണ്ണർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇത് തന്നെയാണ് റണ്ണർ പവർ ഇൻ വാട്ട്സ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. വാട്ടർ പവർ എന്തായിരിക്കും? എനർജി സപ്ലൈഡ് ടു ദ ബൈ ദ ജെറ്റ് അറ്റ് ഇൻലെറ്റ്. അത് ഈ വാട്ടർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർ വരുന്ന എനർജി തന്നെയാണല്ലോ. ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എനർജി തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ? ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ എനർജി തന്നെ അല്ലേ? സോ വാട്ടർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എന്താണ്? പവർ കിട്ടേണ്ടത് എനർജി. പെൽട്ടൺ ടർബൈനിന്റെ ഇൻലെറ്റ് എനർജി എന്താണ്? കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രം. പെൽട്ടൺ ടർബൈനിന്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടർബൈൻസ് പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്. സോ എനർജി സപ്ലൈഡ് ടു ദ ജെറ്റ് അറ്റ് ദ ഇൻലെറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി. ആ കൈനറ്റിക് എനർജി അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? mv² ആണ്. So kinetic energy of jet per second at inlet എന്താവും? ഈ ബൈ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് പെർ സെക്കൻഡ്. മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് അല്ലെ? ഇൻലെറ്റിലെ വെലോസിറ്റി v അല്ല v1 ആണ്. v എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൻസ്റ്റോക്കിലൂടെ വരുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് വെള്ളത്തിൽ. ഇൻലെറ്റില് v1 ആണ്. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് v1². ഇൻലെറ്റിലുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജി. സോ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് എഴുതുമ്പോൾ എന്താവും? ഈ മാസ്, അതായത് ഇത് ബൈ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. സോ മാസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ്. v1 ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ v1². ദിസ് ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ്. സോ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? Hydraulic efficiency can be as work done per second divided by kinetic energy at per second. ഇതന്നെയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി. റണ്ണർ പവർ ബൈ വാട്ടർ പവർ. ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം? വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ഈസ് rho into A into V1 VW1 plus VW2 multiplied by U whole divided by half into rho A V1 multiplied by V1 square. Rho A V1 cancel out. Half എന്നുള്ള 2 മേലെ പോകും. സോ ബാക്കി വരുന്ന 2 into VW1 plus VW2 multiplied by U divided by V1 square.
So this is equal to what? 2 into VW1 plus VW2 into V divided by V1. Now, Pelton turbine velocity triangles എടുക്കാൻ VW1 ന്റെ വാല്യൂ എന്താ? V1 തന്നെയാണ്. അല്ലേ? V1 തന്നെയല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അതായത് VW1 is equal to V1. ഇതെന്താണ്? പെൽട്ടൺ ടർബൈനിന്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ. VW2 നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതി എന്താണ്? VR2 cos phi minus U2. U2 എന്ന് എഴുതുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? വെറും U എന്ന് എഴുതാം. VR2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? is equal to VR1 itself. VR1 നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? V1 minus U1. അപ്പോൾ VW2 എന്താവും? VR2 പകരം V1 minus U1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. That becomes V1 minus U1 multiplied by cos phi minus U. So VR2 can be expressed how? V1 minus U1 cos phi minus U. Then നമുക്ക് VR2 ന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. Sorry, VW2 ന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. So VW1 is equal to V1, VW2 is equal to ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. Substitute both these values in this one. Hydraulic efficiency equation VW1 VW1 V1 കിട്ടുന്ന എങ്ങനെയാ? ഈ വാല്യൂസ് കിട്ടുന്ന ഫുള്ള് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ്. വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളിൽ ഇൻലെറ്റിനാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ VR2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? VR2 is equal to VR1 തന്നെയാണ്. ബട്ട് VR1 നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം? V1 minus U1 എഴുതാം. ആ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുക. ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ VR1 എവിടെയാണ്? V1 എവിടെയാണ്? U1 എവിടെയാണ് നോക്കുക. So ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ VW2 can be written like this one in terms of V1 and U1. So VW2 ന് ഒരു ടേം ആയി, VW1 ഒരു ടേം ആയി. Substitute both these one in hydraulic efficiency equation. ഇത് രണ്ടും കൂടി hydraulic efficiency equation സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്താ വരിക? Hydraulic efficiency is equal to what? 2 multiplied by V1 plus V1 minus U1 multiplied by cos phi minus U. Total multiplied by U. Total U. All divided by 1. V1 square. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ V1 പ്ലസ് ഇത് V1 cos phi വരും, മൈനസ് U1 cos phi വരും, മൈനസ് U വരും. ഇവിടെ ഈ V1 minus U1 ഈ V1 minus U1 നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? V1 minus U എന്ന് എഴുതാം. കാരണം U1 is equal to U2 is equal to U അല്ല. So V1 minus U1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ V1 minus U എഴുതാം. ഇവിടെ V1 minus U എഴുതാം. So ഇവിടെ V1 പ്ലസ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത V1 plus V1 cos phi. അല്ലേ? ഇവിടെ V1 cos phi വരും. 2 multiplied by V1 plus V1 cos phi minus U cos phi minus U multiplied by U divided by V1 square. Then again I can rearrange the points. Is equal to
2 into v1 minus u ഒരു ടേം ആണ് പ്ലസ് ഇവിടെ cos 5 ഉണ്ട്. So എന്താ v1 minus u കോമൺ എടുക്കാം cos 5 multiplied by u divided by v1 square. എഴുതാം. Again I can take v1 minus u common. This is 2 into v1 minus u into 1 plus cos 5 multiplied by u whole divided by v1 square. This is the equation of hydraulic efficiency. Current turbine hydraulic efficiency in the derivation ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. But ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റിലേഷൻസ് മുഴുവൻ നമുക്ക് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ന്യൂമറിക്കൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? Yes, sir. So this is the equation for what? Hydraulic efficiency of the piping pump. Now, this hydraulic efficiency will be maximum for a given value of V1. V1 into a given value in max. Because U എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? V1 നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് U. അല്ലെങ്കിൽ U, V യും ഇന്റർഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. V1 എത്രയാണോ അത് വന്ന് അടിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും U എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ഓഫ് ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ഓഫ് വീലാണ്. ആ വീല് മൂവ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ജെറ്റ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യണം. So jet in the initial velocity, inlet velocity on V1. So definitely this eta h, this efficiency, hydraulic efficiency will get to a higher value or a lower value depending on the value of V1. So for a specific value of V1, velocity at inlet, 100 meter per second, 150 meter per second, 200 meter per second, 250 meter per second. ഈ റേഞ്ചിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും ഇതിന് മാക്സിമം വെലോസിറ്റി കിട്ടുക. V1 കൂടുന്നതിന് ഈറ്റ എച്ച് കൂടുകയല്ല ചെയ്യുക. കാരണം V1 സ്ക്വയർ ഡിനോമിനേറ്ററിലും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ. സോ V1 കൂടുമ്പോൾ ഈറ്റ എച്ച് കൂടുമെന്നല്ല. ഫോർ a particular value of V1, eta h will reach its maximum value. V1 അതിലും കൂടുതൽ പോയാൽ eta h കുറയാണ് ചെയ്യുക. കാരണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ V1 സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ V1 സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? Eta h will reach its maximum value for a particular value of V1. V1 കൂടുന്നതിന് eta h കൂടുമല്ലേ? V1 കൂടുമ്പോൾ eta h കൂടും, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ eta h മാക്സിമം ആവും, പിന്നെ V1 കൂട്ടിയാൽ eta h കുറയാണ്. So efficiency will get maximum for a particular value of V1. അതായത് V1 ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ, ഏതോ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ, ഇപ്പൊ 150 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആവാം, 152 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആവാം, അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ. V1 ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ, ഏതോ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ എത്തുമ്പോൾ ഈറ്റ എച്ച് മാക്സിമം. അപ്പൊ ഈറ്റ എച്ച് മാക്സിമം ആവേണ്ടിക്കുള്ള കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം U ആണ്. കാരണം V1 ഇനി വേരി ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം V1 ഏതോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ. ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇപ്പൊ 152 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് എഫിഷ്യൻസി മാക്സിമം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ, ഓൾവേസ് ഇഫ് ഐ പ്രൊവൈഡ് ദ ജെറ്റ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് 152 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ മാക്സിമം ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി ഫോർ എ പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ. സോ V1 അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി വെച്ചു, അല്ലെ? കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു വാല്യൂ 152 ആണ് എന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ V1 becomes a constant. So if we are supposed to find out the maximum value of this hydraulic efficiency maximum വരണമെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ വേരിയബിൾ ഇനി ബാക്കി ഇതിലുള്ള വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ U മാത്രമാണ്, വെലോസിറ്റി ഓഫ് വീൽ ആ U മാത്രമാണ്. ഇനി അതായത് എന്തിനാ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ വെച്ചാൽ, ഫോർ എനി റിലേഷൻ, ഫോർ എനി വാല്യൂ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാക്സിമം ഓർ മിനിമം ഓഫ് ദാറ്റ് വാല്യൂ, അതിന് ഓൾവേസ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ വേരിയബിൾ. ആ ഇക്വേഷനിൽ ഒരു വേരിയബിളുമായിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ
നിങ്ങൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റിൽ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി പഠിച്ചാലും, നമ്മൾ മാത്സ് എല്ലാം പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസും വെക്ടേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ നിങ്ങൾ MOS പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഏത് റിലേഷൻ്റെയും മാക്സിമം മിനിമം കിട്ടണമെങ്കിൽ ആ റിലേഷനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എന്തുമായിട്ടാണ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ റിലേഷനിൽ വരുന്ന വേരിയബിളുമായിട്ട്. ഈ റിലേഷനിൽ 2 വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്, V1 ഉണ്ട്, U ഉണ്ട്. രണ്ടും ഞാൻ ഇനി വേരിയബിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുക, കാരണം എനിക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി. മാക്സിമം ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസി കിട്ടണമെങ്കിൽ V1 ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം V1 എന്താണ്? നോസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ജെറ്റാണ്. ആ ജെറ്റ് വന്ന് പെൽട്ടൺ ടർബൈനിൽ അടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ കറങ്ങും. അതായത് V1 ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ U ഉണ്ടാവും. സോ V1 ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ηH ഉണ്ടാവും. സോ V1 ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ηH മാക്സിമത്തിൽ എത്താം എന്നത് മനസ്സിലായി. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് V1 ഏതോ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ηH its maximum value. So now V1 cannot be considered as a variable in this relation. Now remaining variable എന്താണ്? U മാത്രം. So in order to find out the maximum or minimum value of hydraulic efficiency, നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Just differentiate this hydraulic efficiency with respect to the remaining variable in the relation. അതായത് this efficiency will be maximum or minimum when we equate the differential d by du of ηH equal to 0. ഈ കണ്ടീഷൻ കൊടുത്താൽ, ഈ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാം ηH മാക്സിമം ആവേണ്ടത് ഏത് റിലേഷനിലാണ് എന്നത്. ഈ കൺസെപ്റ്റ് യു ക്യാൻ അപ്ലൈ ഫോർ എനി സബ്ജക്ട് എനിവെയർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ഓഫ് എനി പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ. നമ്മൾ പല ഡെറിവേഷനിലും ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡെറിവേഷനിലൊക്കെ നമ്മളൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻസ് നമ്മൾ പണ്ടേ പഠിക്കുന്നുണ്ടാവും. എല്ലാ ഡെറിവേഷനും വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മാക്സിമം മിനിമത്തിലേക്കുള്ള ഡെറിവേഷൻ. ആ റിലേഷനിലെ വേരിയബിളുമായിട്ട് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് ഇക്വേറ്റ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഈക്വൽ ടു 0. ഈ പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായനോ ഈ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്? ആർക്കും ആൻസർ അല്ലേ? മനസ്സിലായിനോ? മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാണോ ആയിന്നാണോ? ഹലോ? ഇല്ല സർ. ഓക്കെ, ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ? ഇത് ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ അല്ലേ? പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. ഈ ഹൈഡ്രോളിക് എഫിഷ്യൻസിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്? V1 ഒരു വേരിയബിൾ ആണ്, U ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് അല്ലേ? പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. ഹലോ? വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട്. V1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നോസിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്, നോസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ജെറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ ജെറ്റ് വന്ന് പെൽട്ടൺ വീലിന്റെ ഈ ഓരോ വെയിലും അടിക്കുമ്പോഴല്ലേ പെൽട്ടൺ വീൽ കറങ്ങുക. ഈ വെലോസിറ്റിയാണ് V1, ജെറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി. ജെറ്റ് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇത് കറങ്ങാൻ തുടങ്ങൂ. അപ്പൊ മാത്രമേ ഇതിനൊരു ഈ പ്ലേറ്റിന് ഒരു വെലോസിറ്റി U ഉണ്ടാവും. സോ ഇത് എത്ര സ്പീഡിൽ കറങ്ങണം, എത്ര എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് കറങ്ങണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ V1 അല്ലേ? ഞാൻ എത്ര സ്പീഡിൽ ഇത് ജെറ്റ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലേ അല്ലേ? സോ ഇപ്പൊ V1 ഞാൻ 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊരു സ്പീഡ് കറങ്ങും. ഞാൻ 25 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് മറ്റൊരു വാല്യൂ V1 കൊടുക്കുന്നു, അത് വീണ്ടും ഒരു സ്പീഡ് കറങ്ങും. 100 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കൊടുക്കുന്നു, അത് വീണ്ടും വാല്യൂ കറങ്ങും. 150 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കൊടുക്കുന്നു, വീണ്ടും വേറെ സ്പീഡ് കറങ്ങും. പല സ്പീഡ്. ഇപ്പൊ ഇത് എത്ര മാക്സിമം വെലോസിറ്റി കൊടുക്കുന്നു, ഇവിടെ സ്പീഡ് എത്രയും കാണും. ബട്ട് ഞാൻ V1 എത്ര ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. V1 ഉം ηH V1 ഇതൊരിക്കലും പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. കാരണം എന്താ? V1 ഡിനോമിനേറ്ററിലുണ്ട്, V1 സ്ക്വയർ ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുന്നത്. സോ പ്രൊപ്പോർഷണലോ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റും. ബട്ട് നമുക്ക് ആകെ പറയാൻ പറ്റും
ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഇത് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്താണ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂലായിരിക്കും എനിക്ക് ഈറ്റ എച്ച് മാക്സിമം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അത് ചിലപ്പോൾ 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 100 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 150 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കാം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഈ 20 ആയാലും 100 ആയാലും 150 ആയാലും ഏതോ ഒരു വാല്യൂല് ഈറ്റ എച്ച് മാക്സിമം ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ V1 ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ 100 വിചാരിക്കാം, 100 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് V1 ആവുമ്പോൾ ഈറ്റ എച്ച് മാക്സിമം കിട്ടും. അപ്പൊ V1 എന്തായി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി മാറിയില്ലേ? മാറിയില്ലേ? ഓക്കെ. അങ്ങനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ റിലേഷനിൽ ബാക്കിയുള്ള വേരിയബിൾ വേരി ചെയ്യുന്ന സാധനം ഏതാ? U മാത്രല്ലേ? ഓക്കെ. സോ ഈ ഈറ്റ എച്ച് മാക്സിമം എപ്പോഴാണ് ആവുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ, എപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മാക്സിമം ഹൈഡ്രോളിക് എമിഷൻസ് കിട്ടുക എന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈറ്റ എച്ച് എന്നുള്ള സാധനത്തിന്റെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തിന്റെ ബേസിൽ ഞാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം? ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിമൈനിങ് വാരിയബിൾ, അതായത് u. d/du ഓഫ് ഈറ്റ എച്ചിന് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതിന്റെ മാക്സിമം മിനിമം കണ്ടീഷൻ കിട്ടും. അതായത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? d/du ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് ഈറ്റ എച്ച്? 2v1 മൈനസ് u multiplied by 1 plus cos phi into u divided by v1 square equal to 0. ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ. ഇതിന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എനിക്ക് d/du ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 1 plus cos phi divided by v1 square എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. അത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. റിമൈനിങ് എന്താണ്? d/du of 2u v1 minus u. അല്ലേ? ഇതിന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്താവും? 0 ആയി മാറൂല്ലേ? ഇത് ഈക്വൽ ടു 0 ആവണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഒരിക്കലും, അതായത് 1 plus cos phi divided by v1 square should never be equal to 0. കാരണം ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അതൊരിക്കലും 0 ആവില്ല. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തത്. ഇത് ബേസിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഹലോ, ഇതൊരിക്കലും 0 ആവില്ലല്ലോ ഇക്വേഷൻ. ആവോ? എടാ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇതൊരിക്കലും 0 ആവില്ല. അപ്പൊ 0 ആവാൻ ആകെ സാധ്യതയുള്ളത് d/du of 2u into v1 minus u equal to 0. ഇത് മാത്രമേ, ഈ ടേമിന് മാത്രമേ 0യിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ d/du ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചത്. കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതൊരിക്കലും 0 ആവൂലല്ലോ. ഇല്ല. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമേ 0 ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഇത് നമുക്ക് ഇനി മറക്കാം. ഇത് 0 ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും? ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും? 2u ബ്രാക്കറ്റ് വിളിക്കുക, 2u v1 മൈനസ് 2u സ്ക്വയർ കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ 2v1 വരും മൈനസ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉള്ളത്? 2u സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പൊ 4u വരും ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ? u is equal to v1/2. ഇത് എവിടുന്ന് എത്തിയത്? നമ്മൾ ഈ റിലേഷൻ, ഈ ഇക്വേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിനെ 0 ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലെത്തിയത്. ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈറ്റ എച്ച് മാക്സിമം ആവണമെങ്കിൽ പെൽട്ടന്റെ ടർബൈന്റെ വീലിൽ കറങ്ങുന്ന സ്പീഡ് u should be equal to half of jet speed. ജെറ്റ് വന്നടിക്കുന്ന സ്പീഡിന്റെ നേർ പകുതിയിൽ പെൽട്ടൺ വീലിന്റെ സ്പീഡ് വരുമ്പോഴാണ് പെൽട്ടൺ വീൽ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി തരുക. അല്ലാണ്ട് ഏത് ജെറ്റിന്റെ സ്പീഡിലും മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കിട്ടൂല. ജെറ്റ് വന്നടിക്കുമ്പോൾ
അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂവിൽ ഈ പെൽട്ടൺ ബിയിൽ കറങ്ങുന്നതിന്റെ നേരെ ഹാഫ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ആ വാല്യൂലാണ് ഈറ്റ എച്ച് മാക്സിമം ആകുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? Yes, sir. ഇനി ഈ u is equal to v1/2 എന്നുള്ളത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ടാൽ, അതായത് ഈറ്റ എച്ചിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഈറ്റ എച്ച് മാക്സിമം കിട്ടും. ഞാൻ ഇപ്പൊ കണ്ടുപിടിച്ചത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അല്ലേ? സോ ഈറ്റ എച്ച് മാക്സിമം ആവണ്ടെങ്കിൽ ഈറ്റ എച്ചിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, 2 into v1 minus u 1 plus cos phi multiplied by u divided by v1 square ആണ്. ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? u is equal to v1/2 എന്നുള്ള സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. സോ ഈ യുവിന് പകരം ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം? v1/2 എന്ന് എഴുതാം. ഈ യുവിന് പകരം എന്ത് എഴുതാം? v1/2 എന്ന് എഴുതാം. മനസ്സിലായോ? v1 minus v1/2 v1/2 multiplied by 1 plus cos phi into v1/2 divided by v1 square. v1/2 multiplied by v1 square by 4. 4 and 2 cancel out. So v1 square by 2 by v1 square. v1 square cancel out. Remaining 2 mark. So maximum value of hydraulic efficiency is nothing but 1 plus cos phi divided by. So Pelton turbine maximum hydraulic efficiency എത്ര in the question എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ numerically you are asked to find out, calculate the maximum hydraulic efficiency of a Pelton turbine. ഇതാണ് ആൻസർ. ഇതാണ് റിലേഷൻ. 1 plus cos phi by 2 ചെയ്യാം. Phi എന്തായിരുന്നു? Phi is the angle obtained at outlet. ഔട്ട്ലെറ്റിൽ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി VR2 ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് phi. ക്ലിയർ ആണോ ഇത്? Yes, sir. Sir, interval അല്ലേ? എന്താ? സമയം 10 12:20 ക്ലാസ് വരുവാ.